મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? અંજલિ વિદ્યા મંદિરમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે ભણીશું હિન્દી પાઠ 3 સમજદાર નન્ही. આ એક वार्ता છે. तो अब हम इसका विषय प्रवेश देखेंगे. इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है. हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए. सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता. अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, वे दूसरों की भलाई करते हैं. बुरे स्वभाव वाले लोग बुरे काम करते हैं, जो उनका भला करते हैं उनके साथ भी वे बुरा व्यवहार करते हैं. हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए. तो चलिए अब हम इस पाठ को बारी बारी से एक एक शब्द से समझते हैं. नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है. નાની બતક નદીના તટ પર આવી ત્યારે જોયું કે એક વીછી છે તે કાદવમાં ફસાઈ ગયો છે. बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. नन्ही को उस पर दया आ गई. उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया. વીછી છે એણે નાની છે તેને વિનંતી કરી કે બેન મને બચાવી લે. નાનીને તેના ઉપર દયા આવી તો તેણે વીછીને કાદવમાંથી ઉપાડીને સૂકી જગ્યાએ મૂકી દીધો. बिच्छू को शैतानी सूझी. उसने नन्ही को डंक मार दिया. नन्ही पीड़ा से तड़प उठी. उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है. વીછીએ તીખળ સૂજી. તેણે નાનીને ડંખ માર્યો. નાની વેદના તરફ તેના તરફ જોવા લાગી અને એણે વીછીને પૂછ્યું કે કેમ ભાઈ, મેં તો તને બચાવ્યો છે, તારા ઉપર સારું કામ કર્યું છે, તો પણ તે મને શા માટે ડંખ માર્યો? તો વીછીએ કીધું કે શું કરું, ડંખ મારો એ તો મારો સ્વભાવ છે. नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा. नानी बोली, તું આ ખરાબ આદત છોડી દે, નહીં તો મુસીબતમાં તારી કોઈ મદદ नहीं करे. बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया. नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई. माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? વીછી તેની વાત સાંભળ્યા વગર જ આગળ જતો રહ્યો. નાની પોતાની મા પાસે એટલે કે નદીમાં ચાલી ગઈ ને માએ પૂછ્યું કે બેટા તું ક્યાં રોકાઈ ગઈ હતી? तो नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई. माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया. माए નાની બોલી કે માં એક વીછી કાદવમાં ફસાઈ ગયો હતો, તેને બચાવવામાં મોડું થઈ ગયું. માં તો ખુશ થઈ ગઈ અને કીધું કે બેટા આ તે ખૂબ જ સારું કામ કર્યું છે. नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया. माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा. नानी बोली, પરંતુ બદલામાં તેણે મને ડંખ દીધો. માએ કીધું કે વીછી પોતાની ખરાબ આદતનો ગુલામ છે, તું તેને ગમે તેટલી વાર બચાવીશ ને તો પણ તે હંમેશા ડંખ જ મારતો રહેશે. नन्ही बोली, मैं उसे गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी. तो नानीए कीधुं कि माँ हूँ तेनी खराब आदत छोड़ावीने चंपीश. कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए. इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा. કેટલાક દિવસ પછી વીછીના પ્રાણ પાછા ફરીથી મુસીબતમાં મુકાઈ ગયા. તે પાછો પાણીમાં ફસાઈ ગયો અને ડૂબવા લાગ્યો. मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई. वह नन्ही को पुकारने लगा. नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली. वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई. सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी. મૃત્યુને સામે જોઈને વીછી છે તેને પાછી નાનીની યાદ આવી ગઈ. તે નાનીને બોલાવવા
બોલાવવા લાગ્યો અને બૂમો પાડવા લાગ્યો. નાનીએ તેની દર્દભરી બૂમ સાંભળી તે ઝપાટાબંધ વીછીની પાસે આવી ગઈ. પણ અચાનક તેના મનમાં વિચાર આવ્યો કે હવે હું આ ખરાબ સ્વભાવવાળા વીછીને નહીં બચાવું. છેલ્લે પહેલી વખત મેં વીછીને બચાવ્યો હતો ત્યારે તેણે મને ડંખ માર્યો હતો, તો હવે આ વખતે હું તેને શું કામ બચાવું? बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो. नन्ही का मन डोल गया. उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो. વીછી છે તે કરગરવા લાગ્યો કે બેન મારા ઉપર દયા કરો. નાનીનું મન પીગળી ગયું. તેણે વિચાર્યું વીછીએ કદાચ પોતાની ખરાબ આદત છોડી દીધી હશે એમ. नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया. बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा. નાનીએ વીછીને બીજી વાર જીવનદાન આપ્યું. વીછી પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે તેને ડંખ મારવા આગળ વધ્યો. नन्ही उसका इरादा समझ गई. वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो. નાની છે તેનો ઈરાદો સમજી ગઈ કે આ મને ડંખ મારવા પાછો આગળ આવે છે, પણ તે હસીને બોલી કે વીછીભાઈ અટકી કેમ ગયા, મને ડંખ મારો એમ. જો કેટલી ઉદારતાથી તે બોલે છે કે મને તું ડંખ માર એમ. પણ વીછू शर्म से पानी पानी हो गया. वह खिसाया और बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? વીછી છે તે ખૂબ શરમાઈ ગયો. તે ભોઠો પડીને બોલ્યો કે બહેન એક વાત કે મેં હંમેશા તારી સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો, છતાં પણ તે મારું ભલું કર્યું, એવું કેમ? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है. मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है. मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी. तुम्हारा काम है डंक मारना, तो तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है. નાની નિખાલસતાથી બોલે છે કે ભલું કરવું એ મારો સ્વભાવ છે. હું બદલો લેવા માટે મારી સારી આદત શા માટે છોડી દઉં? મારું કામ બચાવવાનું છે. હું ગમે તેટલી વાર મુસીબતમાં પડેલાને હંમેશા બચાવતી રહીશ. તારું કામ ડંખ મારવાનું છે, તો તું ડંખ મારતો રહે, જોઉં છું કોણ જીતે છે. बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई. मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा. આ બધું સાંભળીને વીછીને ખૂબ જ પસ્તાવો થાય છે. તે બોલે છે, નાની બહેન આજે તું જીતી ગઈ. હું વચન આપું છું કે હવે હું કોઈ પણ નિર્દોષ પ્રાણીને ડંક नहीं मारूं. नन्ही खुश होकर नदी में चल दी. माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी. નાની ખુશ થઈ ગઈ અને પાછી નદીમાં વહી ગઈ. તો ત્યાં તેને એની મમ્મી પૂછે છે કે બેટા પાછું કેમ તારે મોડું થયું? તો નાનીએ તેની પૂરેપૂરી ઘટના જણાવી. माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं. नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी. माँ प्रेम थी बोली, मारी प्रिय समझू नन्ही એમ બોલી અને તેને વાલ કરવા લાગી અને બોલે છે કે ભલા માણસો પોતાની વારંવારની ભલાઈથી એ રીતે જ ખરાબ માણસોને ભલા બનવાનો માર્ગ બતાવે છે. નાની ખુશ થઈ અને ઝૂમી ઉઠી. એણે નક્કી જ કર્યું હતું કે હું આ વીછી છે તેને સુધારીને જ રહીશ. અને તેણે સુધાર્યો પણ કેવી રીતે કે તેણે કીધું કે હું હંમેશા સારું જ કામ કરીશ અને તને હંમેશા બચાવીશ. મારું કામ છે સારું બનવાનું, તો હું શું કામ એને તારા માટે મારો સ્વભાવ છોડું? જો આ કાવ્યમાં આપણને શું શીખવા મળે છે તો કે બધાનો સ્વભાવ એક સરખો નથી હોતો. જે સારા સ્વભાવવાળા લોકો છે તે હંમેશા બીજાનું સારું જ કરે છે, હંમેશા બધાની ભલાઈ જ કરે છે. પણ જે ખરાબ સ્વભાવવાળા લોકો છે તે હંમેશા ખરાબ કામ કરે છે. પણ જે સારા સ્વભાવવાળા લોકો છે તેને જોઈને તે ખરાબ કામવાળા લોકો છે તે શરમાઈ જાય છે અને આખરે તેને પસ્તાવો થાય છે કે આની સાથે હું આટલું ખરાબ કરું છું તો પણ તે મારી સાથે કેટલું સારો વર્તાવ કરે છે, અને આખરે તેને પસ્તાવો થાય છે અને માણસ છે તે પાછા સારા કામ કરવા લાગે છે.
સમજાઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ હતો પાઠ 3. મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.